हेलो फ्रेंड्स, हूँ एटली दर्जी अक्षरम चैनल पर थी आप सर्व विद्यार्थीओ मित्र ने अभिनंदन पाठवुं छुं। मित्रों, अगाऊ एक्टिव अने पेसिवना विडियो साथे आप संकळायेला रह्या छो, खूब खूब धन्यवाद। अगाऊना विडियोमां आपणे सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्समां एक्टिव अने पेसिव जे एफर्मेटिव अने नेगेटिव वाक्यनी समज केरवी। हवे मित्रों, आगळ वधता आपणे सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्समां इंटरोगेटिव सेन्टेन्स जे छे, प्रश्नार्थ वाक्यो जे छे, प्रश्नार्थ वाक्य कई रीते बने छे एनी समज केळवવાની छे। प्रश्नार्थ वाक्य कई रीते बनशे, एनुं पेसिवमां रूपांतर कई रीते थाय छे, ए मित्रों आ विडियोमां खास ध्यानथी जोशो, ध्यानथी सांभळशो। लखवा जेवी नोंध करवा जेवी बाबतोने नोंध पण करी लेशो। मित्रों, सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स जे वाक्य छे ए वाक्यने इंटरोगेटिव बनाववा माटे हेल्पिंग वर्ब जे छे ए हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायकारक क्रियापद डू अने डज एनो उपयोग थाय छे। तो ए डू अने डज द्वारा आपणे प्रश्नार्थ वाक्यनी रचना करवा जई रह्या छीए। तो मित्रों, एनुं एक्टिव जे छे ए एक्टिव कई रीते थाय छे एनो अभ्यास करीशुं कि एक्टिवमां मित्रों शुं छे ते एमां हेल्पिंग वर्ब। सौ प्रथम हेल्पिंग वर्बथी वाक्यनी शरूआत थशे, पछी एना पछी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पछी वर्ब छे, वर्ब पछी ऑब्जेक्ट आववानुं छे अने ऑब्जेक्ट पछी छेल्ले प्रश्नार्थ चिह्न मूकी अने एक्टिव वाक्यनी रचना करवामां आवे छे। मित्रों, हवे ए वाक्यनुं पेसिवमां ज्यारे आपणे रूपांतर करीए छीए त्यारे अगत्यनी बाबत ए छे के जे टेन्स होय सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स छे तो सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्सना टू बीना रूप लेवाना छे पेसिव वॉइसमां। पण ए टू बीना रूप कई रीते लेशो तो सौ प्रथम आपणे ऑब्जेक्ट शोधी काढीशुं अने जे ऑब्जेक्ट छे ए ऑब्जेक्ट एना अनुसार एक वचन होय तो एक वचननुं अने बहुवचन होय तो बहुवचननुं रूप आपणे लईशुं। त्यारबाद एनुं अहींया सेज सुधारी लेशो कि वच्चे पास्ट पार्टिसिपल आवे छे, एटले जे वर्ब छे उपरनुं ए वर्बना पास्ट पार्टिसिपलना रूपने अहींया मूकीशुं। पछी मित्रों बायनो उपयोग करवाना छीए अने बाय पछी जे सब्जेक्ट हतो ए सब्जेक्टनुं आपणे अहींया ऑब्जेक्ट मूकवाना छीए अने छेल्ले आपणे एनु प्रश्नार्थनु जो मार्क ऑफ क्वेश्चन है ये चिह्न मूकीशुं। हवे मित्रों, आपणे अहींया क्रमशः वन बाय वन सेन्टेन्स ने लई अने आखी क्रिया ने प्रोसिजर ने समझता जईशुं। एमां पेसिव जे छे ए पेसिव कई रीते बने छे ए ध्यानपूर्वक जोजो। मित्रों, नोंध करवा जेवी बाबतोने नोंध पण करता जशो। मात्र सांभळवाथी ख्याल तमारो जे कॉन्सेप्ट है एक क्लियर नहीं थाय तो मित्रों लखता पण जजो, समझता पण जशो। तो पहलू वाक्य है मित्रों, डू यू मीट मी एवरीडे एनु पेसिव में रूपांतर करवानुं छे। तो पेसिव में उपरना वाक्यनी अंदर ऑब्जेक्ट पहला कयुं छे ए शोधी काढो। तो ऑब्जेक्ट है मी, आईनु मी ऑब्जेक्ट है तो एने आपणे कर्ताना स्थाने लई जईशुं एटले मीनो थशे आई। हवे आ जे आई आव्यो एनी साथे टू बीनुं रूप कयुं वपराशे तो वर्तमान काळ छे एटले एनुं टू बीनुं रूप वपराशे एम, पछी आई अने मित्रों उपर जे मीट क्रियापद छे, मीट वर्ब छे एनुं पास्ट पार्टिसिपलनुं रूप थाय छे मेट। पछी एजंट तरीके आपणे बायनो उपयोग करीशुं अने अहींया जे सब्जेक्ट हतो यू एनुं ऑब्जेक्ट पण यू थाय तो यू लई अने छेल्ले एवरीडे मूकी मार्क ऑफ क्वेश्चन मूकी पेसिव रचना पूरी करीशुं। तो आखुं वाक्य थशे मित्रों, एम आई मेट बाय यू एवरीडे। सेन्टेन्स नंबर सेकंड छे मित्रों, सेकंड सेन्टेन्स में डजनो उपयोग कर्यो छे। तो डज शी लीव धीस टाउन टुडे। तो ये वाक्यनी अंदर पहला ऑब्जेक्ट शोधी काढो। तो ऑब्जेक्ट है धीस टाउन। तो धीस टाउन ने आपणे सब्जेक्ट एटले कि कर्ताना स्थान पर लई जईशुं तो अहींया धीस टाउन पहला लीधुं एटले एनुं टू बीनुं रूप छे ए सिंग्युलर छे
એટલે ટુ બીનું રૂપ વપરાશે ઇઝ. તો ઇઝ ધીસ ટાઉન. બે પ્રોસિજર પૂરી થઈ. પછી મિત્રો ત્રીજા નંબરમાં જે ક્રિયાપદ છે લીવ, તેનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે લેફ્ટ. એજન્ટ તરીકે બાયનો ઉપયોગ કરેલો છે અને જે સબ્જેક્ટ હતો સી એનું ઓબ્જેક્ટ હર થઈ ગયું. અને છેલ્લે જે ટાઈમ છે ટુડે એ ટુડે ત્યાં રહેવા દઈ અને માર્ક ઓફ ક્વેશ્ચન કરી આખું વાક્ય પૂર્ણ કરીશું. તો મિત્રો અહીંયા આખું વાક્ય બનશે પેસિવમાં ઇઝ ધીસ ટાઉન લેફ્ટ બાય હર ટુડે. એ જ રીતે સેન્ટેન્સ નંબર 3 ત્રીજા નંબરના વાક્યની વાત કરીએ તો એ પણ વાક્યની શરૂઆત આપણે ડઝથી કરેલી છે. ડઝ હી કોલ ધ સર્વન્ટ્સ હિયર. એમાં મિત્રો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઓબ્જેક્ટ જે છે એ ધ સર્વન્ટ્સ એટલે કે એ બહુવચનનું રૂપ છે. હવે બહુવચન છે એટલે અહીંયા આગળ શરૂઆત કરીશું આપણે ટુ બીના રૂપ આરથી. તો આર ધ સર્વન્ટ્સ, પછી કોલ જે છે એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ મૂકી કોલ્ડ બાય હિમ અને હિયર ત્યાંનું ત્યાં રાખી માર્ક ઓફ ક્વેશ્ચન પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકી અને વાક્ય પૂર્ણ થાય છે. તો આખું પૂરું વાક્ય બનશે આર ધ સર્વન્ટ્સ કોલ્ડ બાય હિમ હિયર. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ નંબર 4. ડુ વી સેવ ટ્રીઝ નાઉઅડેઝ. એનું પેસિવ છે. ટ્રીઝ ઓબ્જેક્ટ છે એટલે એની સાથે પ્લુરલ ફોર્મમાં આર ટ્રીઝ સેવ્ડ બાય અઝ નાઉઅડેઝ. નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ નંબર 5 પાંચમું છે. ડઝ સી બ્રિંગ વોટર ફ્રોમ ધ રિવર. એનું પેસિવ કન્સ્ટ્રક્શન મિત્રો થાય છે ઇઝ વોટર બ્રોટ બાય હર ફ્રોમ ધ રિવર. સેન્ટેન્સ નંબર 6. ડુ ફાર્મર્સ પ્લાવ ધ ફાર્મ્સ ધેમસેલ્વ્સ. એનું પેસિવ છે આર ધ ફાર્મ્સ પ્લાઉડ બાય ફાર્મર્સ ધેમસેલ્વ્સ. 7. ડઝ હીર નીડ ગાઈડન્સ નાઉ. એનું પેસિવ છે ઇઝ ગાઈડન્સ નીડેડ બાય હીર નાઉ. સેન્ટેન્સ નંબર 8 આઠમું છે. ડુ આઈ ફેસ પ્રોબ્લેમ્સ ઇન લાઈફ. તો પ્રોબ્લેમ્સ પ્લુરલ ફોર્મ છે એટલે શરૂઆત થશે આરથી. આર પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ્ડ બાય મી ઇન લાઈફ. હવે મિત્રો સેન્ટેન્સ નંબર 9 છે. ડઝ સી કીપ અ પ્રોમિસ. તો એમાં પેસિવ કરો એ વખતે પ્રોમિસ સિંગ્યુલર છે એટલે એની સાથે ઇઝ અ પ્રોમિસ કીપનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ કેપ્ટ બાય હર. અને ફ્રેન્ડ્સ 10th એન્ડ લાસ્ટ સેન્ટેન્સ જે છે કે ડુ યુ ટેક રેસ્ટ એટ નાઇટ. તો ફ્રેન્ડ્સ એમાં છે ઇઝ અ રેસ્ટ ટેકન બાય યુ એટ નાઇટ. તો મિત્રો અહીંયા આપણી ઇન્ટ્રોગેટિવ જે સેન્ટેન્સીસ છે તો ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એમાં એક્ટિવમાં ડુ અને ડઝથી વાક્યની શરૂઆત થઈ તો પેસિવમાં ટુ બીના રૂપ્સ એના જે એમિઝાર છે એનાથી શરૂઆત થાય છે. હવે મિત્રો એ જ પ્રકારે આપણે આગળ વધીશું અને આગળ WH પ્રકારના જે પ્રશ્નો છે એ પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કઈ રીતે થાય છે એનો અભ્યાસ કરતા જઈશું. હવે મિત્રો અહીંયા જુઓ કે એક્ટિવ જે છે એમાં હુથી પ્રશ્ન પહેલો બનાવ્યો છે કે હુ રાઇટ્સ અ પોએમ ટુડે. તો મિત્રો ઉપરનું જે વાક્ય છે ને એ વાક્યનો અભ્યાસ કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે હું એનો ઉપયોગ કરી બનાવેલ પ્રશ્નમાં સબ્જેક્ટ જે છે એટલે કે એ કરતાં એ દૂર થાય છે અને જે હું છે એ હુંનું કર્મ જે છે
WHOM હુમ એનો ઉપયોગ થાય છે, કારણ કે આપણે પેસિવમાં જે સબ્જેક્ટ છે એ સબ્જેક્ટના ઓબ્જેક્ટનો એટલે કે કર્મનો ઉપયોગ કરતા, તો અહીંયા હુંનું કર્મ થાય છે હુમ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ક્રમશઃ વાક્યો બનાવતા જઈશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે પેસિવમાં એની રચના કઈ રીતે થાય છે હુવાળા વાક્યની, તો આપણે એને સમજી લઈશું. તો પહેલાં બાય હુમ મૂકીશું, ત્યારબાદ જે ટુ બીના રૂપો છે એ ટુ બીના રૂપ મૂકવાના છે, પછી ઓબ્જેક્ટ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, માર્ક ઓફ ક્વેશ્ચન. આ રીતે આપણે પેસિવ વોઇસની રચના પૂરી કરવાના છીએ. તો મિત્રો એમાં આપણે વાક્યની ક્રમશઃ 1 by 1 લેતા જઈશું. એમાં પ્રથમ વાક્ય જે છે એક્ટિવમાં આપણે બનાવીશું કે હુ રાઇટ્સ અ પોએમ ટુડે. તો મિત્રો આમાં શરૂઆત થઈ હુથી, એટલે એનો મતલબ હુ એટલે કોણ, કોણ બોલે એટલે સબ્જેક્ટ ગાયબ. હવે સબ્જેક્ટ નથી એટલે બાયની ઉપયોગ પાછળ થતો હતો એ બાય હવે આગળ આવી ગયો, અને હુ જે છે એનું કર્મ આપણે લઈ લીધું એટલે હુમ થઈ ગયું. તો શરૂઆત હુ, જ્યારે હુ વાળા વાક્યની શરૂઆત હોય તો પેસિવમાં એની શરૂઆત થશે બાય હુમથી. બાય હુમ. હવે જે ઓબ્જેક્ટ છે એ ઓબ્જેક્ટ જો પ્લુરલ ફોર્મ હોય તો આર લેવાશે, અને સિંગ્યુલર હોય તો ઇઝ લેવાશે. તો બાય હુમ ઇઝ અ પોએમ રિટન ટુડે. તો અહીંયા આ રીતે આપણે પેસિવની રચનાને પૂરી કરી. હવે મિત્રો સેન્ટેન્સ નંબર એ જ રીતે સેકન્ડ જે છે એ સેકન્ડ સેન્ટેન્સનો અભ્યાસ કરીએ. તો હુ હેલ્પ્સ યુ. અહીંયા હુ એ સબ્જેક્ટના સ્થાન પર છે, હેલ્પ એ વર્બ છે, અને યુ એ ઓબ્જેક્ટ છે. તો મિત્રો અહીંયા શરૂઆત કરીશું એ વખતે શરૂઆત થશે બાય હુમ, પછી ઓબ્જેક્ટ હતો યુ, એ યુને આગળ લાવીશું એટલે એની સાથે આર, બાય હુમ આર યુ, અને હેલ્પનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થશે હેલ્પ્ડ. અહીંયા સેન્ટેન્સ નંબર 3 છે હુ લાઇક્સ ગેમ્સ. તો ગેમ્સ પ્લુરલ ફોર્મ છે એટલે આરનો ઉપયોગ થશે, બાય હુમ આર ગેમ્સ લાઇક્ડ. સેન્ટેન્સ નંબર 4 છે હુ ડેકોરેટ્સ ધ ટેમ્પલ. તો બાય હુમ ઇઝ ધ ટેમ્પલ ડેકોરેટેડ. વાક્ય નંબર 5 છે એક્ટિવમાં હુ પેઝ એન ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ. તો પેસિવમાં બાય હુમ ઇઝ એન ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ પેઇડ. વાક્ય નંબર 6 છે હુ ફોલોઝ ધ ટ્રાફિક રૂલ્સ. પેસિવમાં બાય હુમ આર ટ્રાફિક રૂલ્સ ફોલોડ. સેન્ટેન્સ નંબર 7 છે હુ મીટ્સ મી. પેસિવમાં બાય હુમ એમ આઈ મીટ. સેન્ટેન્સ નંબર 8 છે એક્ટિવમાં જોઈએ હુ ટીચીસ સંસ્કૃત. તો બાય હુમ ઇઝ સંસ્કૃત ટોટ. મિત્રો સેન્ટેન્સ નંબર 9 છે હુ સેવ્સ વોટર. બાય હુમ ઇઝ વોટર સેવ્ડ. સેન્ટેન્સ નંબર 10 છે હુ હિટ્સ અ બોલ. પેસિવમાં છે બાય હુમ ઇઝ અ બોલ હિટ. હવે મિત્રો આપણે આગળ વાક્ય જોઈશું. એમાં વોટ જે છે એ વોટથી આપણે વાક્ય રચના બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એનું પેસિવમાં રૂપાંતર કરતી વખતે આપણે પહેલી અગત્યની બાબત સમજી લેવાની છે કે વોટથી બનાવેલ પ્રશ્ન વાક્યમાં ઓબ્જેક્ટ જે છે એટલે કે કર્મ જે છે એ કર્મ નીકળી જાય છે, એટલે કર્મ શોધવાનો કોઈ પ્રશ્ન રહેતો નથી. એટલે હવે એનું પેસિવ કન્સ્ટ્રક્શન જે છે એ પેસિવ કન્સ્ટ્રક્શન નીચે મુજબ છે. પહેલાં એક્ટિવ અને પેસિવ બંને વાક્યો સાથે લઈશું. એની રચના પહેલાં જોઈ લઈએ, એક્ટિવમાં જોઈ લઈએ. તો વોટ પ્લસ ડુડઝ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ, અને છેલ્લી
मार्क ऑफ क्वेश्चन है एनु पेसिव में रूपांतर करशो तो पेसिव में पण ए ज छे। सौ प्रथम वॉट है प्लस टू बी एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एनु ऑब्जेक्ट अने अंते मार्क ऑफ क्वेश्चन मूकी अने आपणे वाक्य पूरुं करवाना छीए। तो एना बंने कन्स्ट्रक्शन आपणे समजी लईशुं। आ बाजू एक्टिव कन्स्ट्रक्शन है अने सामे पेसिव कन्स्ट्रक्शन है। तो मित्रों सौ प्रथम वाक्य लईशुं, वॉट डू यू राइट इन द नोटबुक। तो एनु पेसिव में छे वॉट इज रिटन बाय यू इन द नोटबुक। अहींया मित्रों एटली बाबत खास ध्यान राखजो कि वॉटनी साथे लगभग टू बेનું रूप इज ज वपराशे, कारण के ऑब्जेक्ट छे ज नहीं एटले ऑब्जेक्ट सिंग्युलर होय के प्लूरल ए विचारवानो कोई प्रश्न ज नहीं। एटले अहींया जोई शकीए छीए कि वॉट डू यू राइट इन द नोटबुक। वॉट तरत ज डू आव्यो त्यार टू बीનું रूप आवी गयुं इज, पछी यू जे छे ए सब्जेक्ट छे एने पाछळ लई जवानो छे एटले तरत ज राइटનું पास्ट पार्टिसिपल रिटन बाय यू इन द नोटबुक। हवे ए ज रीते सेकंड सेंटेन्स समझवानो प्रयत्न करो मित्रों कि वॉट डू वी सिंग इन द क्लास। तो वॉट इज संग बाय यू इन द क्लास। सेंटेन्स नंबर थर्ड, वॉट डज शी वांट नाउ। तो वॉट इज वांटेड अथवा वॉट इज नीडेड बाय हर नाउ। सेंटेन्स नंबर फोर्थ है वॉट डज ही स्पीक। तो फोर वॉट इज स्पोकन बाय हिम। पांचमा नंबर वाक्य है वॉट डू यू टीच मी। तो वॉट इज टॉट टू मी बाय यू। 6 वॉट डू वी पुट इन द बॉक्स। तो वॉट इज पुट बाय अस इन द बॉक्स। 7 वॉट डू द डॉक्टर्स डू हियर। तो वॉट इज डन बाय द डॉक्टर्स हियर। सेंटेन्स नंबर 8 है वॉट डज अ पीपल लर्न देर। तो एनु पेसिव है वॉट इज लर्नड बाय अ पीपल हियर। मित्रों सेंटेन्स नंबर 9 है कि वॉट डू द बॉयज प्ले ऑन द ग्राउंड। एनु पेसिव है वॉट इज प्लेड बाय द बॉयज ऑन द ग्राउंड। मित्रों अमुक जगह ज्यां प्रिंटिंग मिस्टेक होय त्यां सुधारी लेशो। PLAYED प्लेड बाय द बॉयज ऑन द ग्राउंड। अने सेंटेन्स नंबर लास्ट एंड 10th, वॉट डज दिस मैन फाइंड इन द रूम। तो मित्रों एनु पेसिव कन्स्ट्रक्शन है वॉट इज फाइंड नु पास्ट पार्टिसिपल फाउंड। वॉट इज फाउंड बाय द मैन इन द रूम। हवे सहज आगर जईशुं तो एमां मित्रों उपयोग करेलो छे वेन एटले क्यारे टाइम बतावे छे। वेरनो उपयोग छे ए प्लेस एटले स्थळ बतावे छे अने वाय ए रीजन एटले के कारण बतावे छे। तो अहींया मित्रों हवे उपरना दर्शाववामां आवेला जे वाक्यो छे ये प्रश्नसूचक शब्दों में ऑब्जेक्ट आपेल होय छे जेनी पेसिव रचना नीचे मुजब थाय छे। तो एक्टिव में जोई लीए कि वेन प्लस डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ क्वेश्चन अने ए ज रीते पेसिव में छे वेन प्लस टू बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एनु ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो हवे मित्रों एनी जी रचना है एक्टिव और पेसिव ए समझिए। तो वेन डू यू राइट योर होमवर्क डेली। पेसिव में वेन तो त्या ज छे। डू डज आपेलो छे एटले अहींया
તમારે પહેલાં ઓબ્જેક્ટ લેવાનું છે, એટલે ઓબ્જેક્ટ જોઈ લેવાનું. જો સિંગ્યુલર હોય તો એ રીતે અને પ્લુરલ હોય તો એ રીતે એના ટુ બીના રૂપનો ઉપયોગ થાય છે. તો વેન ઇઝ યોર હોમવર્ક રિટન બાય યુ. મિત્રો હવે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે એક્ટિવમાં જોઈએ કે વેન ડઝ હી લીવ ઓફિસ ડેઇલી. તો એનું પેસિવમાં વેન ઇઝ ઓફિસ લેફ્ટ બાય હિમ ડેઇલી માર્ક ઓફ ક્વેશ્ચન. એક્ટિવમાં વેન ડઝ શી હાઇડ હર પર્સ. તો મિત્રો એનું પેસિવ છે વેર ઇઝ હર પર્સ, હાઇડનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, હિડન બાય હર. નેક્સ્ટ વેર ડઝ હી કીપ બુક્સ. એનું પેસિવ છે વેર આર બુક્સ કેપ્ટ બાય હિમ. હવે નેક્સ્ટ વાય ડુ વી સેલિબ્રેટ ફેસ્ટિવલ્સ એવરી યર. મિત્રો એની પેસિવ રચના જે છે કે વાય આર ફેસ્ટિવલ્સ સેલિબ્રેટેડ બાય અસ એવરી યર. હવે નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે વાય ડઝ ફેની ઇટ વેજીટેબલ્સ એવરી ડે. મિત્રોની પેસિવ છે વાય આર વેજીટેબલ્સ ઇટન બાય ફેની એવરી ડે. હવે એક્ટિવમાં વાય ડુ યુ ગીવ મી ધીસ કોસ્ટલી પ્રેઝન્ટ. તો મિત્રો અહીંયા જોઈ લેશો કે વાય પછી એમ લીધો. કેમ કે ઓબ્જેક્ટ છે મી અને મીનો સબ્જેક્ટ થઈ જશે આઈ, એટલે આઈની સાથે એનું ટુ બીનું રૂપ છે એમ. તો વાય એમ આઈ પછી પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે ગીવ ગીવન. તો વાય એમ આઈ ગીવન પછી ઓબ્જેક્ટ નંબર સેકન્ડ છે, અહીંયા બે ઓબ્જેક્ટ છે ધીસ કોસ્ટલી પ્રેઝન્ટ બાય યુ. તો આ રીતે એક ઓબ્જેક્ટ જે છે એ વાક્ય આ રીતે બનશે અને બીજું જે ઓબ્જેક્ટ છે એની રચના છે. પહેલાં આપણે મી એને આગળ લઈને વાક્ય રચના કરી. હવે જે સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ છે તે ધીસ કોસ્ટલી પ્રેઝન્ટ એને આગળ લેવું છે. તો વોટ ઇઝ વાય ઇઝ ધીસ કોસ્ટલી પ્રેઝન્ટ given to me by you. તો અહીંયા મિત્રો બંને વાક્ય જે છે એમાં સહેજ એક તફાવત છે કે જ્યારે કોઈ પણ સબ્જેક્ટનું ઓબ્જેક્ટ મૂકતા હશે એટલે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ પછી અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ટુનો ઉપયોગ કર્યો છે. વાય ઇઝ ધીસ કોસ્ટલી પ્રેઝન્ટ ગિવન ટુ મી બાય યુ. નેક્સ્ટ એક્ટિવ એનું જે છે when does he send us messages from here home. એનું પેસિવ કન્સ્ટ્રક્શન છે when are messages sent to us by him from home. અને મિત્રો એનું નીચે when are we sent messages by him from home. તો મિત્રો અહીંયા આપણે જુદી જુદી પ્રકારના જે ઇન્ટ્રોગેટિવ અને WHથી થતા પ્રશ્ન વાક્યો જે છે એ પ્રશ્ન વાક્યોનું આપણે પેસિવમાં રૂપાંતર જોયું. હવે આપણે અહીંયા જે નોંધ કરવા જેવી છે બાબતોની નોંધ પણ કરી લઈશું અને હવે પછીનો જે વિડીયો છે એની ઇંતજાર સાથે પાર્ટ નંબર 3 એક્ટિવ અને પેસિવ હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તમને જોવા મળશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.